मंदर धर नीलगिरी बासी कंदर मासी प्राय अछ बसी पंदर नेत्र धाता पुरंदर वंदना करंती जेउ पय रजे छंद छाड़ देवराजे नंद नंदन श्री चरणार बिंदे चंदन हजूरी भजे अनंत कोटि ब्रह्मांडर नाथ जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभुंकर श्री चरणार बिंदरे ये दासर साष्टांग प्रणिपात। दर्शक बंधु महाप्रभुंकर सेवा एवं विरल सेवक परंपरा को नहीं जगन्नाथ धाम रे स्वतंत्र प्रस्तुति सेवा सेवक और श्री जगन्नाथ कार्यक्रम को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। पूर्व अध्याय परि आम सहित रही महाप्रभुंकर पूजा पंडा सामंत सेवक श्री माधव चंद्र पूजा पंडा सामंत आपण को आम कार्यक्रम को अनेक अनेक स्वागत। जय श्री जगन्नाथ। दर्शक बंधु आम विगत अध्याय महाप्रभुंकर प्रत्येक दिन नीतिकांति पूजा पंडांकर क्यों प्रकार सेवा रही से संपर्क में विस्तृत चर्चा करते पूजा पंडा सामंत महाभाग देउल फिटा ठारू महाप्रभु पहुड़ को अवधान है पर्यंत पूजा पंडा माने केमिति महाप्रभु सेवार नित्य निरंतर सेवारत थांते से संपर्क में अति भावुक एवं वर्णाढ़ ढंग से चर्चा करते आज महाप्रभुंकर जितेबाला सामयिक नीति रही दैनंदिन नीति पर्वपर्वाणी नीति एवं तत्सहित सामयिक नीति किछि विशेष उत्सव महोत्सव में महाप्रभु पाखे अनेक नीति अनुष्ठित होता है। ये नीति बहुल मंदिर आज्ञा से केतक नीलाचल को लीलाचल बोली कहते एठी महाप्रभु अचल लीला करुचंते लीला केवे समाप्त होनी से लीलार एक प्रमुख अंग होची नीति आ महाप्रभु नीतिर सर्वोत्तम परिप्रकाश होता पूजा पंडा सामंत सेवकों माध्यम जे आचार्य सेवक श्रीमंदिर श्री पूजा पंडा सामंत महाभाग जितेबाला महाप्रभुंकर अनेक सामयिक नीति अनुष्ठित हुए आम देखू भक्त मैंने जाइछन्ति जगन्नाथ दर्शन करने महाप्रभु छुआ ही गले महास्नान होती आ से महास्नान सेवाटी पूजा पंडा सामंत द्वारा होता है एवं से अनेक स्नान रही महाप्रभुंकर ता भीतर महास्नान अन्यतम से महास्नानटी कौन एवं तापन किपरि भाव संपादन करते देखु जो सामयिक नीति भितर कहले सामयिक नीति भितर अनेक गुड़ी नीति अच्छी ता भीतर तो प्रथम महास्नान महास्नानटी देखु जो दर्शन आगे तो होता जिते गर्भगृह पर्यंत दर्शन होता बर्तमान जो आमर दर्शन महाप्रभुंकर हो भीतर काठ पर्यंत हो भीतर काठ दर्शन समय जदि दैवात कौन सी दर्शनार्थी कौन सी क्षत होगला रक्त पड़ा किंबा कौन सी बांति करदेला किंबा खंकार छेप कि कौन सी पिला आपणकर छोट पिला को लेकिन जाती परिस्रा करदे कि मलत्याग कले सेटा जदि जैवज द्वार ठारू भीतर पर्यंत से परिसीमा भीतर होता है ताहले सेटाको महास्नान करा जाए एवं सेटाको बड़ महास्नान कहा जाए। गोटे अच्छी जात्रांगी महास्नान सेटा तो विभिन्न यात्रा रे आमे आलोचना करवा आ गोटे अच्छे छुआ महास्नान दैवात धरतु भितर मोर आज पाली नाही पूजा पंडा किए अच्छा कि सिंहारी भेष करुँच से महाप्रभुंकर से जो खंडुआ पाट कि जहाँ महाप्रभु को परिधान कराऊँच धरतु मु सिंहासन पाखे ठिया मो देहरे बाजीगला मोर आज पाली नाही कि मु आज भलरे नाही मु रास्तार आसी विभिन्न लोक छुआ होकर आसी ताहले सेटा छुआ महास्नान कहा जाए। वस्त्र एवं फूल भी छुईदे ताले छुआ महास्नान निश्चित भाव में जदि सिंहासन महाप्रभु सहित किए जे पालिया माने स्पर्श करिसंती एवं से स्पर्शटा जदि सिंहासन तले थिबा कोनोसी पालिया भी होते शुणु आपणकर जदि जो दिन पाली थाए गरागुड़ हूँ कि खुंटिया हूँ कि मेकअप हूँ सी जो आम सिंहासन पर बसी था सी आम महाप्रभु को लगिक बसी थे से द्रव्य ग्रहण करूँ कि अलंकार हो आम महाप्रभु गोटे छाड़ी ग्रहण करूँ महाप्रभु को छुई न था से समय ना छुआ हो आज्ञा से छुआ महास्नान हम कारण दर्पण भी जो सिंहासन पर षोड़शोपचार आम गोटे उपचार थाए स्नान से स्नान समय सिंहासन उपर भी दर्पण थाए से गरागुड़ हूँ पत्री गण दर्पणटा आणवे सिंहासन उपर आणिक महाप्रभु को से सिंहासन गोटे बंधी अच्छी से रखिक आम स्नान कराइबू महाप्रभु को से समय से दर्पणटा आने बहुत जत्न सहकार आनी था कारण पालिया देहरे बाजी नथिबो कि महाप्रभु देहरे बाजी नथिबो कारण महाप्रभु ना छुआ हो ये मुझे सेटा हूँ छुआ महास्नान आ गोटे हूँ आपणकर जोटा कहती पहाड़ा उठा महास्नान धरतु महाप्रभुंकर कौन पूजाठा हो पूजाठा हवा समय धरतु जदि कौन से निषिद्धांचल को किए गमन कले ताले सेटा हुए आउ थे से पूजा सामग्री को अपसारित करा जो आउ थे पुणी करा पहाड़ा उठा महास्नान कहा जाए। ये जो सामूहिक नीति भितर महास्नान कौन हुए ना महास्नान जो हम बड़ महास्नान कथा आग प्रथम आसवा बड़ महास्नान जो हम कौन रक्त पड़े कि मलत्याग कले छेप खंकार पड़े
এই ସମୟରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଆଗେ ସେଇଟା ଯେଉଁ ସେବାୟତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୂଜା ପଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତୁ ଅମଣିଆ ପରୀକ୍ଷା ହୁଅନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ କମାଣ୍ଡର ହୁଅନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବେ ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ବାନ୍ତି ଏବଂ ଇଏରେ ତ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯଦି ରକ୍ତ ପଡ଼ିଥାଏ ସେଇଟା ବି କି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯିବ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବଡ଼ ମହାସ୍ନାନ ହେଲେ କି ମହାସ୍ନାନ ହେଲେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯିବ ସେଇଟା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରଟାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ ଯାହାକି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ପହୁଡ଼ ହୋଇଗଲେ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପହୁଡ଼ ହେଇନଥାନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବନ୍ଦ କରାଯାଇକରି ଭିତରେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଯେତେକ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫୁଲ ଏବଂ କର୍ପୂର ଦୀପ ସବୁ ଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅପସାରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ସେ ଥାକ ଫାକ ସବୁ ଧୁଆଯିବ ପାଣିରେ ଧୁଆଯିବ ଲାଗି ନ ହୋଇଥିବା ଜିନିଷ ଧୁଆଯିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ କିଏ ତାକୁ ଧୋଇଥାନ୍ତି କେଉଁ ସେବକ ଛୁଆର ଗୋଡ଼ ଧୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସିଂହାସନ ଧୁଆ ହୁଏ ସେଇଟା ମେକଅପ୍ ଧୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଭେଷ ହୋଇଥିବ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଆସିକରି ତାକୁ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକ ସେ ଭେଷ ମଇଲମ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଲାଗିଥିବ ତାକୁ ଆଉଥରେ ଓଲାଗି ହେଇଯିବ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଯାହା ପିନ୍ଧିଥିବେ ଆଉ ସେଥିରେ ଉତ୍ତରୀୟ ନଥିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ମଇଲମ ପରେ ସିଏ ସିଂହାସନ ଧୁଆଯିବ ସିଂହାସନ ଧୁଆଯିବା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ଚୂନ ପାଣି ଛିଞ୍ଚାଯିବ ଚୂନ ପାଣି ଛିଞ୍ଚା ଯାଇଲା ପରେ ତାପରେ ପୂଜାଠା କରାଯିବ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅବକାଶ ପୂଜା 3ଟି ଖଟୁଲି ପଡ଼ିକିରି ଏବଂ ପିଢ଼ା ପଡ଼ିକିରି ବସିକି ଅବକାଶ ପୂଜା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ସାରିଥାନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ପୂଜାଠା କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଳିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାମୃତ ରଖାଯିବ ଦଧି ଦୁଗ୍ଧ ଘୃତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମହୁ ଶର୍କରା ଏବଂ ନାରିକେଳ ସବୁ ରଖାଯିବ ଏଇଥିରେ ରଖାଯିବ ସେଇ ଯେଉଁ ଖଟୁଲଟି ଥିବ ସେ ଖଟୁଲି ଉପରେ ବସ୍ତ୍ର ରଖାଯାଇଥିବ ସେ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆବାହନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତିନି ପୂଜା ପଣ୍ଡା ବସି ଆବାହନ କରିବେ ଏବଂ ପୂଜା ବଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଘଣ୍ଟି ବାଜନ୍ତି ଏ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ବାଜନ୍ତି କାରଣ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଆମର ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ କରନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଯାଏ ତାପରେ ପୂଜା ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଛି ବଢ଼ିଲା ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କର 80-90% ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ସରିଯାଏ ଜେନେରାଲ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣୁ ହିଁ ଚାଲିଥାଏ ଭିତରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥାଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେହି ସମୟରେ ପୂଜା ଯେଉଁ କହନ୍ତି ପୂଜା ବଢ଼ିଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପୂଜା ସରିଲା ତାପରେ ଧୂପ ଦୀପ ଦିଆଯିବ ପୂଜା ବଢ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ବାଜେ ଏବଂ ଧୂପରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ଏବଂ ଦୀପରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ବାଜିବ ସେଇଟା ବାଜିଲେ ଭୋଗ ସମୟରେ ଟେରା ମାନେ ଦୁଆର ବନ୍ଦ କରାଯାଏ କଳାହାଟ ଦ୍ୱାର କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ମହାସ୍ନାନ ସମୟରେ ପୂଜା ବଢ଼ିଲା ପରେ ଘଣ୍ଟି ଯେଉଁ ଧୂପ ଦୀପ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପପାତ୍ରଟାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବିମ୍ବ ଦର୍ପଣକୁ 3 ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମନାରେ ତାରି ଉପରେ ରଖାଯିବ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଇକରି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାଘ ସ୍ନାନ କୁହାଯାଏ ମାଘ ସ୍ନାନ ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଏ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ନୀତିକୁ ଶୁଣୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ ଯେତେବେଳେ 2020-21 ମସିହାରେ ଭୟାବହ କୋଭିଡ୍ର ମହାମାରୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜେସନ୍ ସାନିଟେସନ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଏ ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥାଏ ଏହାର ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହଜାର ବର୍ଷ ଆଗରୁ ରହିଛି ଚୂନ ପାଣି ପଡ଼ି ବାରମ୍ବାର ପରିଷ୍କରଣ କରିବାର ବିଧାନ ତାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନାଦି କାଳରୁ ରହିଛି ଏହା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନୀତିରେ ବିଜ୍ଞାନ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନକୁ ବାଦ ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି ନୀତି ସମାହିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲୀଳାମୟ ନୀଳାଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଜଗତର ଆକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଆଉ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ମହାଭାଗଙ୍କ ମୁଖାର ବିନ୍ଦୁରୁ ଆମେ ଅତି ରୋଚକ ଢଙ୍ଗରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ମହାସ୍ନାନ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ମହାସ୍ନାନ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରଭୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୁଆଁ ମହାସ୍ନାନରେ ଯାହା କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ମହାସ୍ନାନରେ ସେଟାକୁ ଅପସାରଣ କରାଯାଇ ନଷ୍ଟ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଛୁଆଁ ମହାସ୍ନାନ ସେଇଟା କରାଯାଇନଥାଏ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଘ ସ୍ନାନ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଓଲାଗି ହେଇଥାଏ ହଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ତ ଓଲାଗି ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ପ ଯେଉଁ ଅମଣିଆ ଯେଉଁଟା ଥାଏ ଅମଣିଆ ଦ୍ରବ୍ୟ ଫିଙ୍ଗିବାର ଇଏ ନାହିଁ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଉଠା ମହାସ୍ନାନ ସେଇଟା ବି ସେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଇଲମ କରାଯାଇକରି ଇଏ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଫିଙ୍ଗିବାର ପ୍ରାବଧାନ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ବେଳେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପର୍ବତୀୟା ମହାସ୍ନାନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଯଦି ଶବ କିମ୍ବା ମୁର୍ଦ୍ଦାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି ତା ପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି କି ସେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରୋଷ ଘରେ ଯାହା ଶିକା ବାହୁଙ୍ଗି ଯେଉଁ ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି ଯାହା ପରିବା
ଧରନ୍ତୁ କିଛି କଟା ଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମାନେ ନଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଉ ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ରୋଷେଇରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫିଙ୍ଗାଯାଏ। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ମହାସ୍ନାନ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ସେବା ଭିତରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଥର ହେଇଥିଲା ଯେ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୋଇଥାଏ, ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ଦିନ ଯେ ସେଦିନ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପରେ ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ଘରେ ଏ ଯେଉଁ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଘରେ ଜଳ ଅଧିବାସ ହୋଇକରି ଥାଏ ଏବଂ ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାଜା ବେଶ କହନ୍ତି, ଅଭିଷେକ ବେଶରେ। ସେହି ସମୟରେ ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ପ୍ରାୟତଃ 5ଟା ସମୟରେ ସେଦିନ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ସୁପକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ କଟିଯାଇଥିଲା। ଗୋଡ଼ କଟିଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଏଥିରେ ପୂଜା ବସିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିଛି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଉ ପୂଜା ଭିତରକୁ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ନ ଯାଇ ସେଇଠି 3 ଜଣ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ବସି ରହିଲୁ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଗଲା ଯେ ବଡ଼ ମହାସ୍ନାନ। ବଡ଼ ମହାସ୍ନାନ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଭୋଗ ବଢ଼ା ଯାଇଥିଲା ସେସବୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର ଆସିକିରି ସେଗୁଡ଼ାକ ଫିଙ୍ଗିଲେ, ଭିତରୁ ବାହାର କଲେ, କାରଣ ଗର୍ଭଗୃହରୁ ଆଉଥରେ ବାହାରିକି ସେଗୁଡ଼ାକ ଫିଙ୍ଗାଗଲା। କାରଣ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ପ୍ରସାଦକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଏ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସିଏ ପାକ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଆଉ କାହାର ହିଁ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମନ ହିଁ ନ କରିବେ ତାକୁ ଆଉ କି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ଈଶ୍ୱର ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଜଗତର ନାଥ ଇଏ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ଆଉ କାହାର ହିଁ ସେଥିରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରସାଦ, ସେଇ ଯେଉଁ ଅମୁଣିଆ ପ୍ରସାଦ ସବୁ ଫିଙ୍ଗାଗଲା। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନାଭେଶ ହେଇଥିଲେ, ସୁନାଭେଶକୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ମୈଲମ କରାଗଲା, ତାମାନେ ପାଲଟ ଦିଆଗଲା ସୁନାଭେଶକୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଣି ମାଘ ସ୍ନାନ ହେଲା ଧୁଆଧୁଇ ହେଇକିରି। ମାଘ ସ୍ନାନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସୁନାଭେଶ ହେଲେ, ତାପରେ ଭୋଗ ହେଲା। ତାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ବେଶ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୋଗ ଅଛି। ଏଠି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୀତିନୀତି ହେଉଛି। ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିବା ନିଶ୍ଚିତ କଷ୍ଟ। ସେମାନେ କହୁଥିବେ ଯେ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଯେ ଭୋଗ ସରୁନି କ'ଣ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ମନ୍ଦିରରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ନୀତିକାନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସତରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଆଉ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଠି ମାଛି ପଡ଼ିଲେ ନବଖଣ୍ଡ, ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିହାରୀଙ୍କର ଅତନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରୀ, ତା ଭିତରକୁ କେହି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କର ସେ ପରମ ସେବ୍ୟ ଯାହାଙ୍କଠୁ ସେବା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ସେବକମାନେ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଆଉ ସର୍ବୋପରି ଜଗନ୍ନାଥ ତ ନ କହିବା ଭଲ, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଆଉ ସଂସାରରେ କିଏ ଅଛି? ସିଏ କେବଳ ତାଙ୍କରି ଭଳିଆ। ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପରି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ସରି, ଆପଣ ମଣିମା କୃପଣ ହୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ପଣ ହତଶିରି, ଅରପଣ କଲି ମନ, ଦରପଣେ ବଡ଼ପଣ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରାଣପଣେ ଏ ଜୀବନ। ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ପ୍ରଭୁ, ସଂସାରରେ ଆପଣଙ୍କର ସମତ୍ୱ କଲା ଭଳିଆ କେହି ନାହାନ୍ତି। ନ ତତ୍ ସମସ୍ତି ଭେଦିକୋ କୁତନ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ହେଲା ଭଳିଆ ଦେବତା ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭୁ କିଏ ହେଇପାରେ? ଆପଣ ଏଭଳିଆ ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ମହାଭାଗ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମହାସ୍ନାନକୁ ବୟାନ କରୁଥିଲେ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଛୁଆଁ ମହାସ୍ନାନ, ବଡ଼ ମହାସ୍ନାନ, ପାହାଡ଼ା ଉଠା ମହାସ୍ନାନ, ପର୍ବତିଆ ମହାସ୍ନାନ ଆଉ ସର୍ବୋପରି ମାଘ ସ୍ନାନ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ମହାସ୍ନାନ ହେଇଥାନ୍ତି ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ, ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନକ ଲାଗି ହେଇଥାନ୍ତି, ତତ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚିତା ଲାଗି ଏବଂ ରାହୁରେଖା ଲାଗି ପରେ, ପଇତା ଲାଗି ପରେ ଏବଂ ଖସାବଡ଼ା ଲାଗି ପରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାସ୍ନାନ ହୁଅନ୍ତି। ତାହା କିପରି ଭିନ୍ନ ଏହାଠାରୁ? ସେଇଟା ହିଁ ଛୁଆଁ ମହାସ୍ନାନ ପରି ସେଇଟା ହୋଇଥାଏ। ସିଂହାସନ ଧୁଆଇ ସେଗୁଡ଼ାକ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ବନକ ଲାଗିଟା ଆପଣଙ୍କର ସାମୂହିକ ନୀତି ଭିତରେ ଆସିବ। ଏ ବନକ ଲାଗିଟା ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ଯେଉଁ ସତ୍ୱଲିପିରେ ଅଛି, ବୁଧବାର କିମ୍ବା ଗୁରୁବାର ବନକ ଲାଗି, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ସିଂହାର ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସଜାସଜି ହେଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେଭିଂ ହେଲେ, ଆମେ ଦାଢ଼ି ଏକା ମାରିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଚୁଟି କାଟିଲେ ଆମେ ଟିକେ ନାକୁ ୟଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ମୁଖ ସିଂହାର କରାଯାଏ। ସେଇଟା ଆପଣ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ମାନେ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧବାର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ସରିଲା ପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ପହୁଡ଼, ଦିବା ପହୁଡ଼ ନୀତି କରାଯାଏ ଏବଂ ଦିବା ପହୁଡ଼ ନୀତିରେ ଠିଆ ପହୁଡ଼ କରାଯାଇକରି ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ମାନେ ଯାଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମୁଖ ସିଂହାର କରିଥାଏ। ଶ୍ରୀମୁଖ ସିଂହାର ପରେ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ସିଂହାସନ ଧୁଆଯାଏ, ମେକାପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଂହାସନ ଧୁଆଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି ସେଇ ପୋଖରୀଆକୁ ଧୁଆଯିବ ଏବଂ ମହାସ୍ନାନ ପୂଜାଠା ହେଇକି ପୂଜାପଣ୍ଡା ମାନେ ମହାସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଚିତା ଲାଗି, ରାହୁରେଖା ଲାଗି ହୁଅନ୍ତୁ
कि जो सुदर्शन महाप्रभुंर विजय हो से समय भी दैतापति माने जो सिंहासन ओह्लैला ही सेपरी महास्नान ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ପୂର୍ବରୁ ପଇତା ଲାଗି ହେଇଥାନ୍ତି से समय ମଧ୍ୟ ମହାସ୍ନାନ पैता लगी घसापटा लगी घसापटा ଲାଗି भी करा जाए चंदन लगी तो आम आसवा आम निश्चित पर्वपर्वाणी विस्तृत वर्णना करवा यहाँ हूँ सामूहिक नीति भितर आसला आप वर्णक लगी नीति तापर सामूहिक नीति भितर आप आउ गोटे देखिए अच्छी नक्षत्र बंदापना नक्षत्र बंदापना कारण देखो ये महाप्रभु जगन्नाथंकर एठी माने जो राशि नक्षत्र आम भलिया निश्चित भाव भाव सकाळु उठिया मते राशि राशि नक्षत्र एवं एठी मंदिर रे वास्तुशास्त्र एवं आपण देखिबे एठी मंदिर रे आपणकर जो आयुर्वेदिक समस्तंकर समाहार एठी हेची मंदिर रे कारण महाप्रभुंकर होची जगन्नाथंकर होची रोहिणी नक्षत्र वृष राशि एवं बड़ ठाकुरंकर होची श्रवणा मकर श्रवणा नक्षत्र मकर राशि एवं सुभद्रांकर होची ज्येष्ठा नक्षत्र बिछा राशि यही सब दिन मानक प्रतिदिन आप जानिथे जो अवकाश पूजा अनुष्ठित होता है से देवर जन अच्छा ज्योतिष श्रीमंदिर जो ज्योतिष अच्छा खुरी नायक कह जाए सी प्रतिदिन आसी प्रथमे से दिन राशि नक्षत्र कौन अच्छी महाप्रभुंर प्रथमे बड़ ठाकुर कौन से दिन जो नक्षत्र राशि अच्छी सी सेटा को एवं से दिन विभिन्न आप पढ़ी थे निश्चित घात चंद्र चंद्र चंद्रशुद्धि एगुड़ा सब थाए केते कौन भोग होती कौन होती से गुड़ाक प्रथमे बड़ ठाकुर पाखे पढ़े तापर जगन्नाथ सम्मुखें ठिया से तालपत्र लेखिक आनी से दिन तिथि नक्षत्र सब से पढ़े तापर सुभद्रा पाख आसिक सी पढ़ती और पढ़ा सहित सी गारदरे कहती जे आज धरतु महाप्रभुंर कि बड़ ठाकुरंकर कि सुभद्रांकर नक्षत्र अच्छी नक्षत्र जोड़े जन्म नक्षत्र कहती से दिन तांकर वंदापना करा जाए। दर्शक बंधु निश्चित भाव में महाप्रभुंकर प्रत्येक मासरे अनुष्ठित होता स्वतंत्र सामूहिक नीति हूँ नक्षत्र वंदापना हेल्ले नक्षत्र वंदापना कौन ता केउपरि भाव में समाहित होता है प्रत्येक मासरे महाप्रभु स्वनक्षत्र जो दिन पड़ी थाए केउं प्रकार भाव में पूजा पंडा सामंत मैंने मणिमा सेवारे थांती से संपर्क में जानिबा आगामी अध्याय रे से पर्यंत आपण मणिमा महाप्रभु अनंत ब्रह्मांडर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु मन भरी भल पाऊ आ परम सेव्यंकर श्रीचरणार बिंदरे निजर मनोवृत्ति को निवेश करिता। जय श्री जगन्नाथ।